16 listopada na terytorium naszej wojewódzkiej diecezji uroczystość Najświętejszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierności. Biskup Wileński Wojciech Dawar, jak kiedyś uwiecznił w 1507 roku, nad tak zwanej Ostrobramej zawiesił obraz u Wilni Matki Bożej. Ten obraz Wilni krótko zasłynął cudami. Nad bramą zbudowano kapliczkę, a obraz ukoronowano. Święty Papa Pij X dozwolił na specjalną mszę świętą uczci Najświętejszej Maryi Panny Matki Miłosierności. W 1991 roku, kiedy Papa Święty Jan Paweł II erygował rodziców diecezji i naznaczył biskupem pierwszym świętara Wileńskiej Świętyni Kościoła Ducha Świętego księdza Aleksandra Kaszkiewicza, nasz nowy biskup obrał Matkę Bożą w Ostrobramską za główną opiekunkę naszej diecezji. Тому нашій diecezji особливо ми сьогодні Богу дякуємо за дар Марії, за її опіку над нами. Бо справді для нас Мар'янська земля вільна вельми близько, туж за границей, так і далеко чудовна восьминовіта ікона, чудовний образ Матері Божої Оstrobramської, який шанують не тільки католики, але й православні. І дякуючи так само byłoby proboszcz naszej parafii, księdzu Zdzisławu Pikula, my mają tak samo przyłożył obraz Bogiej Matki Bożej Ostrobramskiej tu u ołtarzy, pięknie blisko. Niechaj Maryja, jaka восьминовіта вислуховує многі інтенції, многі просьби, спосилає ласки всім нам. Я особливо сьогоднішнім днем Богу дякую, тому що 16 листопада 15 років тому, 2006 год, там у Природній базиліці biskup nasz Aleksander Kaszkiewicz udzielił mnie świętarskiego poświęcenia. Bogu dziękuję za ten wielki dar i сегодня 16 godzinie naszej Baronskiej Świątyni ja sprawowałem mszę świętą z podzięką za kapłaństwo, za wszystkich, kogo sustrzegałem na swoim szlaku świętarskim, za modlitwy, za wierszowanie, za wszystkich, kto mnie udaje swoim sercem ciągłym napełnił любов'ю і молитвою. Тому і за вас, кохані, сьогодні була справа Євхаристія з вдячністю, що є ви у моєму житті. Натомість теперішня Євхаристія справується в інтенції круга живого różańca Matki Bożej Miłosierności Ostrobramskiej, za liturgią якою з'являється Марина Бразєвич, і до цього круга належить Юркевич Ірина, Янчевська Галина, Юркевич Анна, і Далтовська Марина, Кімса Тетяна, Шелик Тетяна, Крапунова Ірина, Маришевич Данута, Занєва Леоніда, Карпата Наталя, Філіпчик Алена, Адова Галина, Блашкевич Інна, Блашкевич Анна, Базик Владислава, Шуцик Леонардо, Кучерівська Ірина, Шелюк Ірина і Юркович Регіна. За вас, за вашу сім'ю, ваших інтенцій, нехай Матір Божа Ostrobramська випрошає у Христа нашого Збавця, вам і вашим близьким, потрібні ласки і доброти, щоб завжди жили святостю і радістю. Как годно могли мы согласиться на святейшую Ахяру, перепросить Христа Пана за наши грехи. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynem i zaniedbaniem. Moje winy, moje bardzo wielkie winy. Przed Najświętszą Maryją zawsze dzielnicy, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przybłaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwali Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dać pomoc Twojemu ludowi, aby oddaję cześć Najświętszej Maryi, Pannie, Matce Miłosierdzia, za jej stawiennictwem uzyskał Twoje miłosierdzie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie kniги пророка Исаии. Радуйся, радуйся, Иерусалима, и веселитесь им, все, кто любит Его. Радуйся, веселитесь, разотим, все, кто плакал над ним, бо так каже Пан. Бойся спереди успокою, як раку, и хвалу народу, як полноводный поток. Возбудь кормить и носить на руках, и на коленях будут вместить вас. Як на гости сутешая мати, так я буду сутешать вас, и отрывайте сутешать в Иерусалиме. Убажите, и устешится ваше сердце, и кости ваши скрипнеют, як трава, и откроется рукопада слуга Ягоны. Это Слово Божие. Ты великая хвала нашего народа. 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 Благословен дошка пришедшего Бога, понад всеми женщинами, что есть на земле,
Єсус сказав: наповніться звани водою. І наповнили їх доверху. І каже їм: тепер зачерпните і занесите к керівнику весілля. І понесли. Коли ж керівник весілля покаштував воду, що стало вином, і не ведав, откуда воно взялося, ведали тільки слуги, які черпали воду, то покликав жениха і каже йому: кожний чоловік подає спочатку добре вино, а коли нап'ються, тоді горше. Ти ж зберіг добре вино аж до гету. Такий початок чуда учинив Єсус у Кані Галілейській і об'явив славу свою, і повірили в Його в учні Ягонині. Гето слова Пана. Нехай слово Євангелія очистить нас від гріху. Милане Христусе, Пану, брати і сестри, сьогодні ми так само в той Кані Галілейській збираємося разом на супольной молитве, как прославлять Пана Бога и дяковать Богу за дар Марии в нашем житті. Особливо вспоминається польський наш поет Адам Міцкевич, який упоминає у своїх віршах «Літва причисна моя, ти єстися в здоров'я, і лечить треба кохать, ten tylko się drogi, kto się straci. Matko Boska, co jasnej robisz Częstochowy i w ostrej świecie w bramie, co grunt zamkowy Nowogródzki, te cudowne słowy wiersza, u jakich upominаются два пригожие кутки, где поклонение верники отдались Марии. Вильня и Ясная Гора. Гэта на нашей славянской земле, можно сказать, два вельми важные кутки. На кожной земле есть пригожие образы иконы Матери Божией. И нават на нашей сучасной сьогоднішней белорусской земле мы маем вельми шмат пригожих образов, чудовых образов Матери Божией. Туж недалеко на нашей славянской земле Матка Божия Будагайская, Шпаклерная. У нашем санктуарі диецезіальному у Тракелях вельми пригожий образ. У нашей базилиці катедральній образ Матері Божої конгрегації. На Жмянщині, коли моєї родини, образ в Варунах Матері Божої Сутішальниці засмученої. Увогуле на всій нашій Білорусі є пригожий образ Матері Божої Буславської, королеви нашої країни. Над белорусскими озерами Матерь Божия Ярославская, королева озер. Над белорусским Полессием Матерь Божия Вишенская, королева Полесья. На земле Гомельской у Юровича пригожий образ Матери Божией Юровицкой. На земле Могилевской Белынича Матерь Божия Белыницкая, якую так само називають часом белорусский, белорусская Ясная Гора, Частокола. А навіть туди далі, у глибинку Росії, хоч ікони православної, але Матір Божия одна, Владимировська, так само і Казанська, і інші. І що, може перелічувати пригожих кутков Матері Святейшої. Але для нас тут прибили сьогодні на Українську, напевно, з дитинства, близько, так для нашей парафії Мар'янської, в острій брамі. Марія, яка, зауважте, стільки пригожих іконок, образів Матері Божої, вона одна намальована без дитятка Єсус. Зауважте, всі образи з дитятком Єсуса. А Марія Острограмська, вона, руки зложивши, покорная слуга Господня, яка молиться за люд Божий. Колись я пам'ятаю одного святаря, жарт, і він каже: я люблю молитися до Матки Божої Острограмської, бо у її нема дитятка, не підслухиває все, що можу сказати.
Вядома, гэта жаль, бо дзіцёнка Езус — это Сын Божий. Але вось так часам многія любяць настолькі вобраз Маці Божай вастрабранскай. Мы ведаем, што ўвогуле гэты вобраз з'явіўся дзесьці канец 15-го, пачатак 16-го стагоддзя, калі вось апеку людзі заклікалі Бога святым, Маці Божай, бо Вільнюс вельмі атакавалі розныя недастойныя, нецудоўныя людзі, якія нішчылі старую Біблію. І таму людзі, абгарадзіўшы свой горад, вось пры ўездах ставілі такія вароты, брамы. Над кожнай вось гэтай брамай, дзе жаўтнелі стаялі, бегавалі, завешвалі якісьці вобраз святога, святой ці Маці Божай. І мы ведаем, што толькі вось гэтая менавіта брама захавалася. Яе інакш часта многія называлі Меднікоўская, бо ў сторону меднікаў. Інакш часта называлі Крэўская, бо гэта таксама шлях на Крэўскі замак. Вось там гэты вобраз падкрэслівалі людзі, што сіла ад яго ідзе, якаясьці моц. І таму, як мы чулі на пачатку святой мшы, біскуп Вайзер Табор, ён вось менавіта будуе, дае ўказ пабудаваць гэту капліцу і завесіць гэты вобраз Маці Божай, Маці міласэрнасці. І распачынаюцца вось гэтыя цуды. Сёння, калі мы заходзім туды, у каплічку, у Вільні, мы бачым вельмі шмат на сценах вотаў, бесканечна. Там няма месца, каб не было вотаў, нават з тылу за крыснікам воты вісяць. Гэта знак цудадзейнасці гэтага святого месца. Гэта знак цудадзейнасці гэтай вось менавіта цудоўнай іконы, вобраза Маці Божай. Воты, якія людзі прыносяць удзячнасць. Хтосьці прыносяць якісьці ланцужак, пазалочаны ці залаты. Хтосьці прыносяць штосьці выбітае, якісьці словы, тэкст удзячнасці. Людзі, якія атрымоўвалі іншыя ласкі, здараўленні, выбіваюць якоесьці сардушка, выліваюць золата або са срэбра, ручкі, ножкі. І гэта ўсё ахвяроўваецца ў святыні. Таму заўжды, дзе мы можам быць і бачым да якогасьці абраза воты, гэта ўжо знак, што гэта цудоўна, што штосьці тут было цудоўнае, цуд адбываўся. А калі гэтых вотаў бесканечна, калі гэтых вотаў вельмі шмат, гэта вялікі знак, што гэта месца цудоўнае, месца святое. Нават тыя сходкі, калі сходзіш наверх у капліцу, як яны зшараваны людскімі каленямі, як яны выматаны. Сколькі вас людзі вось адтуль выносяць і ідуць дадому. Сколькі там просьбаў, сколькі там генкаў, сколькі там малітваў скіравана да Марыі. Сёння граніца, яна нам перашкаджае там паехаць, але мы можам духовна аб'ядноўвацца, углядаючыся на копіі, падобныя на вось цудадзейны абраз. Мы ведаем, што гэты вобраз Маці Божай вастрабранскай укаранаваны двойчы. Вельмі дзіўна і важна таксама, што вось настолькі заслужонае месца, што двойчы адзетая карона на галаву Маці Божай Папескай. Таксама залатыя вось гэтыя шаты, якія надзетыя на Марыю. Таксама падкрэсліваюць
само ось гэты волосы замалявалі, ось не кідалася надта моцна у вочы. Марія кажа до месяца, Марія скіровує свою ось ласку з неба, дзеліцца з нами людзьми. Што цікава, таксама ось там, у гэтым горадзе, у Вільнюсе, Бог, указавшыся яшчэ ў Варшаве для монахіні, зажадаў, каб быў намаляваны вобраз милосерднасці. І мы ведаем, што ён зноў гэты вобраз Езуса милосерднага едзе ў Хандове, упершыню з'явіўся, бо быў намаляваны менавіта у Вільні, і ён з'явіўся у 1935 годзе, туж пасля аб'яўлення святой Фаўстыны. Ведаем, што гэты вобраз знаходзіўся у касцеле Святого Духа, цяпер ён знаходзіцца у святыні милосерднасці Божай, там заўжды цудзельная адорацыя. Нездарма вобраз милосерднай Марыі і вобраз милосерднага Ісуса, якія на нас, людзей, спасылаюць ласку. Папа Ян Павел II, калі ў 93 годзе быў у Вільнюсе, ён менавіта, расказваючы ў сваёй прамове папескай, у сваім казанні, успомніў, калі яго выбралі ў далёкім 1978 годзе на папежа, ён адразу кажа, я успомніў вобраз Віленскі, чалавек з Польшы, чалавек, які вось менавіта кракоўскай зямлі, дзе вельмі блізка Częstochowa, а ён успомніў вобраз Маці Божай Віленскай, як ён кажа. Таму што, кажа, як Марія, склаўшы рукі ў пакоры, так і вось я з гэтай пакоры прагну распачаць сваю дзейнасць папескую. Вельмі вось менавіта цікавы ўспамін і шмат паўчаёнцы. Таксама далей папа успамінаў, як вось у яго стралялі ў 83 годзе, і калі ён у бальніцы вось ачнуўся, дайшоў да свядомасці, дайшоў вось менавіта стаў папраўляцца, вяртацца да здароўя, і зноў кажа, што ў першую чаргу мне прыйшла у вачах вобраз Віленскі, Маці Божай Вастраўскай, якая зноў вось гэтай пакорай, схіліўшыся, склаўшы рукі, модліцца, давяраю, кажа, Марыі сваё жыццё. Ён прынёс Марыі залатую розу. Мае дарагія, мы таксама сёння, углядаючыся ў вобраз Маці Божай Вастраўскай, павінны вучыцца гэтай пакоры, так як Марыя складае рукі крыжам, так і мы, калі прыходзім да камуніі, мы складаем рукі крыжам. Вось у гэтай пакоры, Пане, я не годны, каб ты прыйшоў да мяне, але скажы тваё слова, і будзе аздароўлена душа моя. Вось няхай гэтая пакора ў нашым сэрцы ніколі не знікае. Няхай мы заўжды будзем шчаслівыя пад апекай, пад паштом Маці Найсвяцейшай. Маці, якая ўсіх нас атуляе, прытуляе і прагне нам благаславіць як матка, а больш таго прагне яшчэ гэта благаславенне спаслаць ад свайго сына, наша збаўца, каб мы былі шчаслівыя, каб мы былі здаровыя, каб мы былі вось менавіта Богам благасловлены. Няхай Маці Найсвяцейшая, Маці з вострай брамы, якая вось неўстанна нам дапамагае, неўстанна нам услугоўвае і далей будзе з намі і нам вось выпрашае у Jesúsa Христа тое, што нам найбольш патрэбна. А кожны з нас гэтай свае інтэнцыі часта носіць у глыбіні і цішыні сваіх сэрц. Матка Божай милосерднасці, выпрасі у Jesúса тыя ласкі, тыя даброты, якія нам у жыцці да святасці патрэбныя. Амén. Pierwszego Ojca, Świętego Ojca,
Jego Macie miłosierność, wznieśmy nasze prośby, dawszy Machutna Ojca. Молимся за костел, как он отцовши верный по вере и надеи, будет их милосердной Матери, Тебе просим. Молимся за Папу Епископом, как Бог потребует их свою ласку на керование костела, Тебе просим. Молимся за католиков нашей Украины, как всякую заступницу Матери милосердности, и нашли в золоте спокое, Тебе просим. Молимся за батьков, как и наживляют сердце своих детей, на блаженство Матери милосердности, Тебе просим. Молимся за нас, собранных на алтаря Пана, как наследующих по Дуне Марии, мы широко помогли нашим ближним, Тебе просим. Молимся в интенции Святой Евхаристии, как спробуется за всех членов круга Святого Ружанца, Матери Божьей милосердности, Матери Божьей Достобранской, за двадцатку, прошедшую всем силу, здоровья, Божьей ласки, доброты, Святого Духа Святого и неустанную опеку Богородицы Тебе просим. Молимся с поддержкой Богу милосердному, за духовенство, за 15-годием моей службы на Ниве Пана, за всех, кого сустракаю на своем шляху святарском, за чулое доброе сердце, Боже милосердие, а дитяч кожному благослови. Тебе просим. Молимся за всех, кто дошел в вечность, с наших близких, с наших знакомых. Сегодня 23 года, я дошел в вечность. Бабуля, сестра моего деда, баба Зина, Зинаида, нехай радуються всем Божому благодарству, нехай спочивають у Христі. Тебе просим. Пане, високе просьби своего люду, при заступництво Матери милосердности отуляй, Его за всю для Твоей допомогой, раз Христа, Пана нашего. 73. Дай Иисуса. Kupcy się, ale waszą wiarę przyjmujcie, wszechmogący. Boże, Ty przedziemno wymieniony, wykonujący się w tej wierze, czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw łaskawie, byśmy poznając dzięki szczególnej pomocy Najświętszej Maryi Panny, Twoją prawdę, stosowali do niej swoje życie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Góry serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne Twoje sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili, wysławiali, obchodząc
wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój występ wielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze losy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te darmo, który Ducha postawi się dla nas cały krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On Tobie dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał, rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając święcie zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujący ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także naszych zmarłych braci i siostry, którzy zostali z naszej zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogą Rodzicą, Dziewicą Marią, świętym Józefem i Ulubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Gertrudą, świętą Małgorzatą, potomkami dnia dzisiejszego i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków budowali się Tobie, byśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś ale powiedz tylko słowo, aby 48. Bądźże pozdrowiona, Gosty Jożyna.
Posilenie tak wielkich darów prosimy Cię, Boże. Spraw, abyśmy zostawili Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. I skierujmy nasze zakliki do Matki Bożej w Ostrobramskiej w stronę ikony Matki Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bądź przywitana, Maryja, Macie Miłosierności. Maryja, Macie Miłosierności, Twój Syn, nasz brat, powodny człowieczej natury nauczył i dalej nauczają, jak my zdійsняли добрі вчинки, бо єдині причиняються до видавництва владарства Божа на землі, бо єдині на Божнім суді вирішить об нашій вічності. Мать усіх нас, навчи нас, як ми повинні допомагати іншим. І будемо повторяти, Марія, Мать Милосердності, навчи нас ахвярної любові. Марія, Мать Милосердності, навчи нас ахвярної любові. Мать наймилейшая, яка чуваєш над огорнутими сумнівами, безвір'ям, навчи нас ахвярної любові. Марія, Мать Милосердності, навчи нас ахвярної. Мать слабих і грішних, навчи нас ахвярної любові. Марія, Мать Милосердності, навчи нас ахвярної. Мать сумних і покинутих, навчи нас ахвярної любові. Марія, Мать Милосердності, навчи нас ахвярної любові. Маті голодних і бездомних, навчи нас ахвярної любові. Марія, Мать Милосердності, навчи нас ахвярної любові. Маті терпячих і хворих, навчи нас ахвярної любові. Марія, Мать Милосердності, навчи нас ахвярної любові. Маті бездопоможних і нерішучих, навчи нас ахвярної любові. Марія, Мать Милосердності, навчи нас. Маті чоловічої сім'ї, яка прагне, щоб ми допомагали один одному, навчи нас ахвярної любові. Марія, Мать Милосердності, навчи нас ахвярної. Молимся. Najświętejszy Trójca, один, Сын, Отец, Сын и Дух Святый, любим Тебе и дякуем Тебе за безмежную любовь, якую Ты влил в сердце в этой покорной слуги Марии, Мать Милосердности. Ученикам ей приклад и наука ахвярной любови переменила нас у апостолов милосердности през Христа, Пана нашего. Летание до Мати Божией Милосердности. Кирье Элейсон, Христе, почуй нас. Боже, Отче, багато на милосердність, змилуйся. Сині Божий, об'являючи милосердність Отця. Духу Святий, криниця любові і милосердності. Святая Троїця, Сині Божий, який про свою крові ти прикуєшся всім створенням. Маті Пребожої любові, молися за нас. Маті милосердності, Маті рідності і ласки, Маті ахвярності на прийні, Маті присвячення і служення, всемогутная заступница, распорадчица Божьей милосердности, притулок грешников и виноватых, допомога голодных и празднучих, сховище бездомных и потягов, опекунка убогих и приниженных, заступница удов и сирот, путеводная зорка пукаючих и изгубленных, заступница откинутых и изневоленных, надея вязнев и свободных, с утешением тех, кто у сомнений и розпачи, опора терпячих и канающих. Умилована дочка спредвечного Отца, почуй наши просьбы. Мать единоводного Сына Божьего,
випрощи нам злитование Боже. Про звествование утеловления Сына Божия и удел узбавлем чувствование Божие, выпрощи нам злитование Божие. Про задветили святой Эльжбеты и прославлению в ее доме песни магнификат милосердности Скворцы с поколения в поколение, выпрощи нам злитование Божие. Про заражение Иисуса Христа в стайне, убогости и холоде для того, как возбогатить всех нас своей щедростью, выпроси нам злитование Божие, про захворование в святыне Богу своего Сына, як компенсацию за грехи свету, згоду на принятие меча болю, выпроси нам злитование Божие, про знаходження Єсуса в святині, розважання в серці над Його словами, про потребу присутності у справах Божих, выпроси нам злитование Божие, про склопоту Кані Галілейської і випрошування збавця цудовної допомоги всім потребуючим, выпроси нам злитование, про стерпливе чекання споткання з навчаючим Христом і покорне підпорядкування свого життя збавчим наміром Божим, выпроси нам злитование Божие, про зудел у справе откупления на крижі і прийняття згодно з волею Сина баченої опеки над костьолом і всім чоловічеством, выпроси нам злитование Божие, прощування на молитві разом з апостолами у вечернику для випрошування чоловічства моці і даров Духа Святого, выпроси нам злитование Божие, про стоявницю у небо общаться, яка неспинно приносить нам плоди Твоего заступництва перед Богом и посредничества во всяких ласках, выпроси нам злитование Божие. Поранку Божий, ки береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане. Поранку Божий, ки береш на себе грехи свету, выслухай нас, Пане. Поранку Божий, ки береш на себе грехи свету, молись за нас, Мати милосердности, как Бог одарил нас своей милосердностью. Молимся. Боже, один у Святой Троицы милосердная любовь, покорно просим Тебе, про заступництво Мати милосердности, пробачь нам грехи наши, вылечи наши слабости, разорви ланцюги воли, узмацняй в хвилинах випробуванням і потримливай у перешкодах носу. Научи нас так само йти шляхом Твоих заповедей и благословенством, а так само робить учинки милосердности, как мы становились солью земли и святым светом и могли вернуться до з'єднання с Тобою у небе, праз Христа, Пана нашего. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословена Ти між жінками, благословена плод лона Твоего, Ісус. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Мати милосердности, Мати милосердности, Мати милосердности, в ім'я Отця і Сина і Духа Святого.